સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું હેમલતા ત્રિવેદી। આપ જોઈ રહ્યા છો સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ। સત્યની વાતે સત્યની સાથે। માલપુર સોલાર કંપનીમાં ભાડે વાહન લગાડવાની લાલચ આપી જાલોદના 20 જેટલા વાહન માલિકો સાથે લાખોની છેતરપિંડીનો આક્ષેપ। તુફાન, ટ્રેક્ટર ટ્રોલી અને બોલેરો ભાડે લઈ ભાડું ચૂકવ્યું નહીં, વાહનો પણ પરત ન આપ્યાનો આરોપ। જાલોદ પોલીસમાં અરજી। भाई अमारा पप्पा नो ट्रेक्टर हतुं तो अमे ट्रेक्टर मालपुर सोलर प्लांटेशन में लई जवानुं एम करीने अल्केश भाई अमारे घरे आव्या। अल्केश भाई ने अमे ओळखण थी आपी दीधुं अने ए त्यार पछी अहीं जालोद ट्रेक्टर आप्युं एमने। जालोद थी मालपुर लई गया। पछी अमे कीधुं अमने कागळ लखी आपो स्टेम्प तो 2 दिवसमां आवी जशे। 2 दिवसमां स्टेम्प नहीं आवता छतां बी अमे पाछो फोन कर्यो तो फोन उपर वात थता स्टेम आई जशे ते छतां बी स्टेम नहीं आव्यो। 1 महीनो थयो। महीना पछी पगार नाख्यो एमने। 1 महीनानो पगार नाख्यो। 3 महीनानो पगार बाकी। 3 महीनानो पगार नहीं आवता फरी अमे कीधुं अमारे ચોમાસાની सीजन चालू थई गई छे तो ચોમાસાના सीजन में अमारे खेती करवा अमारो ट्रेक्टर परत आपो। परत मांगणी करता फरी ट्रेक्टर अमारुं ना मळता अमे तई मालपुर तपास करवा माटे गया तो तई तपास करवा जता तई कोई सोलर प्लान न थई अने तई अमारो कोई ट्रेक्टरनो मळ्युं नथी। तो अमे तई मालपुर पोलीस स्टेशन भी एक अर्जी आपेली। अर्जी आपेली तो अर्जी आपी अमे छतां बी कोई कार्यवाही थई नथी अने छतां फरी अमे जालोद पोलीस स्टेशने आवीने अमे अर्जी आपी। ए अर्जीने बी जो आज सुधी कई डिसिजन आवतुं नथी। तो अमारे जालोद पीआई साहेब ने एम केवुं छे के जेथी करीने अमारा खेडूतोने मोटामां मोटो आ न्याय अपावे एवी अमारी मंजूरी है अने अमारी मांग पूरी करवी जरूर है। अमारो नाम डामोर अमित सुरतान। मारू गाम से वगेला, तालुको जालोद, जिलो दाहोद, રહેવાસી वगेला। हमारे ट्रेक्टर लई जेला सोलर प्लान एम करीने मालपुर गाम में तो 2-3 महीना थई गया। तो 1 महीना पगार आयो तो साहेब एना पछी 3 महीना थया पछी 1 महीना पगार आयो एना पछी पगार आयो नथी अने वरसादनो ચોમાસો આવી गयो तो अमारे खेडूत में जोतुं तो ट्रेक्टर ने जरूर है। तो अमे त्यां मालपुर गया था तो त्या कोई सोलर पोलर नो प्लान नहीं तो ट्रेक्टर भी नहीं। एना पछी पाछा अमे पोलीस स्टेशन भी गया मालपुर त्या भी अमे अर्जी आपी। एना पछी अमने ट्रेक्टर बेक्टर कोई मळ्युं नथी। तो अमे अमारी मांगणी ट्रेक्टर नी छे। राकेश भाई बुराभाई करसिया। अमे जालोद पोलीस स्टेशन फरियाद करवा आया छे जेथी अमारा ट्रेक्टरो गुम थया छे। तो अमारू एवी रीते थया के अमारा एक वळखाण हती के अल्केश भाई डामोर करीने हड़मत खोटाना हता। एमना भाई अमने कॉन्टेक्ट कर्यो के भाई तमारा सोलर प्लांट में ट्रेक्टरोनुं कामगीरी चाले छे, तमारे भाड़ा आपवा छे एम करीने अमने कीधुं। अमे कीधुं हाँ वांधो नहीं, अमारे भी जरूर तो तमे अमने कीधुं के वांधो नहीं तमे जालोद अमने बोलाया ट्रेक्टरो लईने एमने कीधुं के त्यां सोलर प्लांट है। हमने कीधुं तमने स्टेम एम बधुं मळी जाए, तमे सोलर प्लांट त्यां मालपुर आई जजो। मालपुर गया अमे तो त्यां कोई सोलर प्लांट नतो। त्यारे 1-1 महीनानुं पेलुं भाडुं चूकवी दीधेलुं अने एना बादमां कोई भाडुं कोई चूकव्युं नथी। કેટલું ભાડું આપ્યું છે? भाडુं एक ट्रेक्टरना 20,000 रुपया जेवुं नक्की करेલું હતું। કેટલા મહિના સુધી તમે ભાડું આપ્યું? 1-1 મહિનાનું જ આપેલું હે, બાકીનો 1-1 મહિનો ચડી જાયેલો, કોઈકના 3-3 મહિના પહેલા બી જાયેલું છે, એમનું 3-3 મહિનાનું બી ચડી જાયેલું છે। કેટલા ટ્રેક્ટરો છે? टोटल ट्रेक्टरो से 19 થી 20 ट्रेक्टरो जेवा छे अने एक तूफान गाड़ी छे ने एक बोलेरो छे। आपनुं नाम? मारू नाम छे मालीवाड़ मित्तुल भाई, गाम छे काळिया तळाव। ट्रेक्टर आप्युं तो ए भाई लेने नीलेश भाई लेने जता रह्या। ट्रेक्टर अहीं जालोदी। કેટલા ભાડામાં આપ્યું છે તમે? 20,000 में कोई भाड़ું आप्યું नहीं। તમને કઈ રીતે જાણ થઈ કે અમારું ટ્રેક્ટર ખોવાઈ ગયું છે? અમારી જાણ થઈ કે આ બધાને આ લોકોને ટ્રેક્ટર ના મળે તો મારું ટ્રેક્ટર ગેપ થઈ ગયું
એમ કરીને મેં ભાઈ, તમે તપાસ કરવા ગયા હતા ટ્રેક્ટર બાબતે? ટ્રેક્ટરને અમે ગયા હતા માલપુર, હા. તો ટ્રેક્ટર મળ્યું નહીં. તમે પછી ત્યાં પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી હતી? હા, પોલીસ સ્ટેશને જાણ કરી હતી ત્યાં શું કીધું તમને? કે ટ્રેક્ટરે તો ભાઈ આખો એનું મોડાસા માલપુર આખો એનું ખરીદ લીધેલું છે, કે કોઈ એવું આપણી સુવિધા કરતા નથી. તમારી શું માંગ છે? મારી ટ્રેક્ટરની માંગ છે, તમારે શું તકલીફ પડી રહી છે? મારે ખેડવા માટે ભાઈ. તમારું નામ? મલાભાઈ. મારું નામ મુનિયા સુરસિંહભાઈ નરસિંહભાઈ, ગામ મહોડી રહેવાસી. અમારા ટ્રેક્ટર ભાડે કરાર ઉપર આપેલા અલ્કેશભાઈ ને આપેલા, માલપુર સોલર પ્લાન્ટમાં લઈ જઈએ એવું કરીને આપેલા. ટ્રેક્ટર અમે ત્યાં આગળ જોવા ગયેલા તો ટ્રેક્ટર અમને કોઈ બતાવ્યા નહીં. અમે મિનિમમ 10 થી 15 દિવસ ત્યાં ખોળી કરીને આવ્યા પણ કોઈ બતાવ્યા નહીં. આ લોકોના આગેવાને એમને કીધું કે 1-2 દિવસમાં ટ્રેક્ટર આવી જશે એવું કરીને અમને રોજના ધક્કા ખવડાવીને ફરીથી અમને રિટર્ન ઘરે મોકલી દીધા. પછી 4 તારીખે કોલ કરી, એ પછી એમને ફોન બંધ કરી દીધો. ફોન બંધ કર્યા પછી અમે ડાયરેક્ટ ઘરે આવતા રહ્યા. પછી અમે ડાયરેક્ટ જાલોદ પોલીસ સ્ટેશન આવીને પછી અરજી નોંધાવી. અમે આપનું નામ? મારું નામ મુનિયા સુરસિંહભાઈ નરસિંહભાઈ. જાલોદ તાલુકાના કાળિયા તળાવ ગામના એક યુવાન સહિત આશરે 20 જેટલા વાહન માલિકોએ માલપુર સોલાર કંપનીમાં વાહનો ભાડે લગાડવાની લાલચ આપી તેમની સાથે છેતરપિંડી અને વિશ્વાસઘાત કરવામાં આવ્યો હોવાનો ગંભીર આક્ષેપ કરી જાલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી આપી છે. અરજીમાં 3 શખ્સો સામે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 316, 318 અને 3(5) હેઠળ કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. ફરિયાદ મુજબ આરોપીઓએ વાહન માલિકોને જણાવ્યું હતું કે માલપુર ખાતે આવેલી સોલાર કંપનીમાં અધિકારીઓના અવરજવર માટે વાહનો ભાડે મૂકવાના છે. કંપની તરફથી સ્ટેમ્પ પર કરાર કરવામાં આવશે તેમજ માસિક રૂપિયા 25,000 ભાડું મળશે. ડીઝલ, ડ્રાઈવર, સર્વિસ સહિતનો તમામ ખર્ચ કંપની ઉઠાવશે તેવી ખાતરી આપીને વાહનો સોંપાવવા માટે વિશ્વાસમાં લીધા હતા. ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર વાહન સોંપ્યા બાદ પ્રથમ મહિના માટે રૂપિયા 25,000 ઓનલાઈન ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ અનેક વખત માંગણી કરવા છતાં ભાડાની રકમ આપવામાં આવી નહોતી. આરોપીઓ વારંવાર મહિનો પૂરો થયા બાદ ચૂકવણી કરવાની ખાતરી આપતા રહ્યા, પરંતુ બાદમાં મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દીધા હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે. ફરિયાદી 1 જુલાઈએ માલપુર ખાતે આરોપીઓની સંપર્ક કરવા પહોંચ્યા હતા, પરંતુ તેમને વાહન પરત આપવામાં આવ્યું નહીં. અરજી મુજબ વાહન પરત માંગતા જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ આરોપીઓ સંપર્ક વિહોણા બની ગયા હતા. અરજીમાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે માત્ર ફરિયાદી જ નહીં પરંતુ કાળિયા તળાવ અને આસપાસના વિસ્તારોના આશરે 20 જેટલા ટ્રેક્ટર, ટ્રોલી, તુફાન અને બોલેરો વાહન માલિકો પણ આવી જ રીતે ભાડે વાહનો આપીને છેતરપિંડીના ભોગ બન્યા છે. અનેક વાહનો હજુ સુધી પરત આપવામાં આવ્યા નથી અને ભાડાની રકમ પણ ચૂકવાઈ નથી. ફરિયાદીઓએ જાલોદ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત અરજી આપી સમગ્ર કૌભાંડની નિષ્પક્ષ તપાસ કરી આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી છે. હાલમાં પોલીસે અરજીના આધારે આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. સ્ટાર ઇન્ડિયા ટીવી ન્યૂઝ જાલોદ રિપોર્ટર પંકજભાઈ પંડિત, જિલ્લા દાહોદ.